ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सचो सच विच। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग जी डॉक्टर साहब अज 22 दिसंबर 2016 9 पो नानकशाही संमत 548 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम की शुरुआत करने तो पहला असीं तां पहला अपने दर्शकों को माफ़ी चाहते हैं कि आपां प्रोग्राम नहीं कर सके। उहदा तुसीं आप ही दस दो उहदा रीजन की सी कि मैं दसां। देखो सब तो पहला तो असी भी दर्शकों तो श्रोतियां तो मुआफ़ी चाहते जी क्योंकि लास्ट प्रोग्राम असी फ्राइडे किया। उस तो बाद साडी टीम दे एक सज्जन नूं खतरनाक वायरल फ्लू सी ते उन्हें फिर सारियां नूं छांदा वंड दिता ਜਦੋਂ तक वीकेंड तक। हाँ जी फिर भरा दे नाते तुसी ज़्यादा वड्डा गप्पा लैंदे हो। और ये सारे पीरीयड के दौरान बेशक असी कोशिश की मंडे असी रिपीट किया फ्राइडे का प्रोग्राम जी। ट्यूसडे मेरी ये कोशिश सी क्योंकि ये बड़ा क्रूशल हफ्ता सी, शहीदी हफ्ता जी जी साडियां सारियां दियां यादां च वसिया होया है। और वो सारे ही दिन जिहदे च असी आनंदपुर साहब दे किले दा घेरा 9 महीने का, सरसा का कंढा, चमकौर की गढ़ी, माछीवाड़े का जंगल, सरहंद की कंध जी। सो असी पिछले साल जिहड़ा इस सैगमेंट के उत्ते कीता सी प्रोग्राम उसनूं असी ट्यूसडे दिखाया। और साडी टैक्नीकल टीम ने बड़ी मेहनत करके बड़ा अच्छा प्रिंट साहिबजादे फिल्म का जिहड़ा वो कल रिपीट होया या कल साडे फर्स्ट टाइम दिखाया गया। आने वाले पीरीयड च ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਔਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ, ਮੈਸੇजेस, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस, ਈਮੇਲਸ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ये दोनों ही एक वर्ब है, एक नाउन है। और शायद पेशेंस चो ही पेशेंट निकले और ये तुहानू याद भी करवांदा है कि पेशेंस किनू कहंदे ने जी जी। दूसरा पक्ष जदों तुसी दुनिया नालों एक तरह के कट ऑफ हो जाते हो, रैगूलरली न्यूज़ मॉनीटर नहीं करते, तो फिर मैनू पैशन फॉर ट्रूथ एक TV चैनल है वाशिंगटन DC च। वाशिंगटन DC च अक्सर महीने च एक या दो बार वो पैनल डिस्कशन के उत्ते मैनू सददे सी। बड़ा सीनियर पैनल हुंदा है, उहदे च कोई वाइट हाउस के रिटायर्ड, कोई कांग्रेसमैन, कोई एक्स एम्बेसडर, वो सारे ही मोस्टली जिहड़े ने हायर ऑफिशियल पब्लिक सर्वेंट्स उन्हां दे नाल ही वो डिस्कशन हुंदी सी। ते एक सीनियर वाइट हाउस के जिहड़े ने उन्हां दा प्रोस्टेट ऑपरेशन होया और वो एक दो पैनल डिस्कशन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आए। फिर ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ टाइम आए तो मैं उन्होंने पूछा भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਫੀਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫॉर ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਔਰ ਅ ਵੀਕ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਬੈਕ and looked at they were the same news which I left so बहुत बार ये भी लगता होंगे भी पता नहीं सारा कुछ तुहाडे सिर ते खलोता है। जिवें वो साडी पंजाबी च तां ज़्यादा एक्सप्रैसिव होंदा है कि टटीरी वांगू लगता भी आसमान तुसीं चुक्या है, उन्हें लत्तां तां नूं कीतियां होंदियां, लगता भी मैं ही थम्मिया है, पर दुनिया तुरी जाती है। सो ज़ाहिर है कि भी उही नानक दुखिया सब संसार वांग गलबात उवें दा ही हुंदा है। और ये जरूर मिसिंग पार्ट हुंदा है कि भी तुसीं
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਚੇਅਰਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਸੈਟ। ਦੋ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਐਡਰੈਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:30 ਤੋਂ 8:30 ਡਿਨਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਖਰਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਾਦਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਾਚੇਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹੱਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਟ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਫਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਏਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਅਜਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਦਾ, ਖੇਡਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਐਨੂਅਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਨੂਅਲ, ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਜੱਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦਾ ਕਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਡਿਫਾਇੰਸ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 3 ਸਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਦਾਵੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਵੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਟਰੀ ਦਿਵਾਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਇਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੂ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ 14 ਜੰਗਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 12 ਜਾਂ 13 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਓਵਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ 3 ਸਦੀਆਂ 300 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਥਾ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣ ਦਾ, 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾੜੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਔਰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੁਣ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ 4 ਪਾਸਿਓਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਿਆ, ਉਹੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੇ। ਔਰ 99% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਅਜੀਤ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਗੁਜ਼ਰ ਮੁਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਪੰਥਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਣੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ, 100 ਚੋਂ 90 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੀ ਗੁਟਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬਾਦਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਦੂਜੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਿਆ, ਤਿਲਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਰਿਆ ਪੂਜਨ ਕਰ ਲਓ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਮਦੇਵ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜ, ਡਿਫਾਇੰਸ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲੋਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫॉर ਲੌਂਗ, 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਆਹ ਮੇਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਨ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫਾਇੰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਦ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਾਇੰਸ, ਖਲੋਣਾ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੇਟਰੋਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਡਿਫਾਇੰਸ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚੈਲੰਜ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1000 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਦਰਿਆ ਇੰਡਸ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਸੀ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ
ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਬੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਢਮਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਚੈਲੰਜ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੌਜ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਰੇਜ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ? ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।